بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے انسانی زندگی کے بارے میں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ سے ہی غرض ہوتی ہے، کبھی پیاس لگ گئی، کبھی بے آرام ہو گیا، کبھی کوئی حاجت ہو گئی، تو اس وقت وہ چیختا چلاتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کی وہ حاجات پوری کرتے ہیں۔ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کے جی تک مثال کے طور پہ پہنچتا ہے۔ کوئی پلے گراؤنڈ میں جاتا ہے 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، تو کلاسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ اسکول میں ہوتے ہیں، وہ گھر آ کے پراگریس رپورٹ دکھاتا ہے، والدین دیکھتے ہیں اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے جب کبھی کلاس میں اچھے نمبر لیتا ہے۔ ممی میں فرسٹ آ گیا، میں سیکنڈ آ گیا، باپ خوش ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹے جیسے ہی آپ کی پوزیشن آنی ہے نا کلاس 1 میں، تو ہم آپ کو یہ پرائز دیں گے، وہ پرائز دیں گے، یہ کھلونا لے کے دیں گے۔ وہ بیچارہ اسی بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ ٹاپ کر بھی جاتا ہے، کئی بار سیکنڈ آ جاتا ہے، تھرڈ آ جاتا ہے، پرائز ڈسٹریبیوشن میں بڑی کلیپنگ ہوتی ہے۔ لیکن کیا بات ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بات تو ختم نہیں ہوئی۔ پھر اس کو کہتے ہیں اب دوسری کلاس شروع ہو گئی، اب آپ نے دوسری کلاس میں پڑھنا ہے، دوسری میں ٹاپ کرنا ہے، دوسری میں پوزیشن لینی ہے۔ وہ بیچارہ پھر لگا رہتا ہے، ٹیچر بھی اکساتے رہتے ہیں اس کو۔ دوسری کا امتحان آ جاتا ہے اور دوسری جماعت میں وہ پھر فرض کریں ٹاپ کر گیا، سیکنڈ آ گیا، تھرڈ آ گیا، پرائز ڈسٹریبیوشن میں کلیپنگ ہو گئی، اور تو کیا بات ختم ہو گئی؟ نہ آپ کو پتا ہے ختم تو نہیں ہوئی بات۔ پھر وہ تیسری کلاس آ گئی، تیسری کلاس، چوتھی کلاس، 5ویں کلاس۔ میری جب 5ویں کلاس تھی تو میرے والد مجھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گاؤں 1/14 میں کبھی کسی کا اسکالرشپ نہیں لگا، کبھی کسی کو اسکالرشپ نہیں ملا 5ویں میں۔ تو 39/14 اسکول میں پڑھتا تھا، تو وہاں سے میں نے امتحان دیا اور میری اتنی شدید خواہش تھی اور لگتا تھا اور اس کے بعد سارے کام ختم ہو جائیں گے اگر میرا اسکالرشپ آ گیا۔ میں نے وہ امتحان دیا، میرے والد صاحب نے مجھ سے زیادہ محنت کی، کبھی ٹیسٹ پیپر، وظیفہ ٹیسٹ پیپر لا رہے ہیں، کبھی مجھے ریاضی پڑھا رہے ہیں، کبھی اخبار سے ڈکٹیشن لکھوا رہے ہیں، ایڈیٹوریل پڑھا رہے ہیں، رسالے پڑھا رہے ہیں، تعلیم و تربیت لا رہے ہیں، نو نہال لا رہے ہیں۔ وہ سارا کچھ کر کرا کے ہم باپ بیٹے نے کسووال سے آ کے ساہیوال کمپریہنسو اسکول میں آ کے امتحان دیا۔ 1972 کی بات ہے، پہلی دفعہ میں اس وقت رکشے میں بیٹھا تھا۔ وہ امتحان دیا، ڈکٹیشن والا، وہ زبانی سوال تھا، میتھ کا پیپر تھا، مشکل اپنی طرف سے 5ویں کے لیول سے اوپر سوال بنائے گئے تھے۔ امتحان دے کے آ گئے تو جب تک رزلٹ نہیں آیا دن رات میں نے، والد صاحب نے یہی سوچنا کہ دیکھیں اسکالرشپ لگتا ہے نہیں لگتا ہے، لگتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ اور کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ نہ صرف اسکالرشپ ملا بلکہ میری 5ویں کے ڈسٹرکٹ میں اس امتحان میں پوزیشن بھی آ گئی، تیسری۔ اور وہ ساہیوال جو ڈسٹرکٹ تھا اس میں شامل تھا ضلع پاک پتن اور ضلع اوکاڑا۔ آج کل اس ڈسٹرکٹ کو ساہیوال ڈویژن کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ اسکالرشپ ملنا ایسے ہی تھا جیسے ہم نے سکندر اعظم کی طرح کوئی دنیا فتح کر لی ہے۔ باپ بیٹا، ظاہر ماں بھی اس کو پتہ چلتا تھا، دادا دادی، میرے والدین، میں، ہم بہت خوش تھے۔ لیکن واز اٹ اینڈ اے ورڈ، کیا اس کے بعد کام ختم ہو گیا؟ پھر دوبارہ شروع ہو گئے، اب 6ٹھی میں، اب 7ویں میں،
اور 7वीं में मैं पास हुआ तो वाले साहब कहते हैं यार हमारे 39-40 स्कूल में तो इतना कभी नंबर ही नहीं आया, 8वीं में कभी स्कॉलरशिप नहीं लगा, तो क्यों ना आपको किसी और ऐसे स्कूल में छोड़ के आए जहाँ ज्यादा नंबर आते हो। तो उन्होंने 8वीं जमात में मुझे वो चीचावतनी ले गए, गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल चीचावतनी। और चीचावतनी में जाके मुखसर करता हूँ, वो बात अलहदा किसी नशिस्त में करेंगे बात, बाकी किस तरह एडमिशन हुआ और क्या हुआ वहाँ। 8वीं जमात में राना जहूर अली खान साहब, अल्लाह उन्हें करवट करवट जवारे रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने रोज बताना कि हमारे स्कूल का ये रिकॉर्ड है, 793 नंबर 8वीं में आए हुए हैं, और नासिर बोसन की दूसरी पोजीशन थी, और वो हेडमास्टर के कमरे में नाम लिखा हुआ है लोहे एजाज पे। तो हमने चोरी चोरी, कभी हेडमास्टर साहब अगर ना होने तो हेडमास्टर साहब के ऑफिस में जाना और बच्चों ने उसको देख के आना और उस नाम पे रश्क करना कि ये मैक्सिमम मार्क्स हैं जो जब से स्कूल बना है तब से ये आए हुए हैं 793, और देखें इसको। वो हमने टारगेट रख लिया और सारे बच्चों ने, और टारगेट रखने के बाद लगे रहे। 1975 में इम्तहान हुआ 8वीं का, और मैं वो खुशकिस्मत, उस वक्त तो बच्चा था, बच्चा ही कह लें, कि 806 नंबर मेरे आए और उसके नासिर बोसन के 793 थे, और लगा कि दुनिया एक मर्तबा फिर फतेह हो गई। और हेडमास्टर साहब ने इस खुशी में उस दिन छुट्टी भी की स्कूल में, और 2000 बच्चा जो वहाँ पढ़ता था वो मुझे देख के रश करता था, मैं अपने आप पे करता था। लेकिन क्या बात ख़त्म हो गई? ख़त्म तो नहीं हुई। फिर 9वीं जमात शुरू हो गई, और 9वीं में कहने लगे कि अब 9वीं के बाद असल इम्तहान तो मैट्रिक का होता है, 10वीं का होता है। 10वीं जमात के पीछे लग गए। मुख्तसरन ये कि बाकी किसी विशेष में वो भी तफसील से बयान करूंगा क्या क्या हुआ। 10वीं में भी अच्छे नंबर आ गए, मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गया, और बोर्ड में जो लड़का टॉप किया जिसने, उससे सिर्फ 10 नंबर कम थे। लेकिन मैट्रिक के करने के बाद क्या बात ख़त्म हो गई? ख़त्म तो ना हुई। फिर एफएससी शुरू हो गई, कहते लो जी अब ये आखिरी काम है, इसके बाद प्रोफेशनल अदारे में दाखिला हो जाएगा तो बस मज़ा आ जाएगा, और फिर आपकी पढ़ाई का वो इस तरह प्रेशर नहीं होगा। एफएससी में मेरे तो खैर नंबर ना आए, कई और लोगों के आ गए, मेरे मेडिकल वाले नंबर ना आए। क्यों ना आए उसकी अलहदा वजूहात हैं, लेकिन जब ना आए तो मैंने उसके बाद हिम्मत तो ना हारी। वाले साहब ने बड़ा साथ दिया, उन्होंने कहा बात ही कोई नहीं है। फिर वालदा ने बहुत साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जब तक आपका दिल करता है आप इम्तहान दें, दोबारा दें, रिपीट करें, आगे जो पढ़ना है पढ़ें। और एफएससी के बाद मैंने, बायो थी मेरी, बायो की जगह मैंने मैथ दे दिया, और मैथ में माशाल्लाह काफ़ी डिफरेंस आ गया बायो और मैथ का। तो यूईटी लाहौर में दाखिला मिल गया इलेक्ट्रिकल में, और उस पर इतने हम खुशी महसूस कर रहे थे सारे क्लास फेलोज, कह रहे हैं जी अब ये काम खत्म हो गया एफएससी वाला। लेकिन जब फर्स्ट टर्म, तब टर्म सिस्टम था, 82 सेशन था हमारा, 82 इलेक्ट्रिकल। तो कहा गया कि अगर पहले साल में सब्जेक्ट क्लियर ना हुए और फिर सप्ली में ना हुए तो लड़के एक्सपेल हो जाएंगे, डिटेन हो जाएंगे। उस पर दोबारा लड़कों को परेशानी लगी, रोज वीसी साहब के घर जाना, नारे मारने कि ये सिस्टम खत्म करो, इस तरह नहीं होना चाहिए। खुदा खुदा करके उन्होंने मान लिया। सारे यही समझ रहे थे कि हम तो सारे या एक्सपेल हो जाएंगे या डिटेन हो जाएंगे। जाहिर है बड़ों को तो पता था, टीचरों को, इस तरह तो नहीं होना। लेकिन बहरहाल उन्होंने प्रेशर में आके वो शर्त ख़त्म कर दी, और वहाँ एक नया एफएससी को तो सारे भूल गए। अब इम्तहानों की फिक्र रहती थी, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म, 7वीं टर्म, 8वीं टर्म। 8वीं टर्म भी जब हो गई तो उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गए, तो क्या बात खत्म होगी? कहता यार ये तो तालीम थी, अब इसके बाद जॉब ढूंढनी है। और सारे सोच रहे थे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैं फिर खुशकिस्मत ऐसा स्टूडेंट था जिसको फौरन ही
मतलब सीमेंस इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब मिल गई, और बात तो फिर भी खत्म ना हुई, वहां से पैसे भी मिलने शुरू हो गए। फिर अब आया कि ये प्राइवेट कंपनी है, फिर सरकारी इदारे में ढूंढनी है। मुख्तरन ये कि 6-7 जॉब्स में मिली, जॉब छोड़ी भी, आगे आते गए, अब बड़े होते गए, तो क्या बात खत्म होगी? खत्म तो ना हुई। फिर कहने लगे शादी होगी, शादी होगी, तो शादी होने पे भी बात खत्म नहीं होती। फिर सबकी ख्वाहिश होती है, इंसान की फितरत है, वालदैन दादा दादी बनने के लिए तरस रहे होते हैं, और इंसान खुद चाहता है उसकी औलाद हो, बच्चे हों। बच्चे हो तो नरीना औलाद हो, या आजकल तो बहरहाल लड़की हो लड़का हो, औलाद हो जाए तो क्या बात खत्म होगी? खत्म तो फिर भी ना हुई। वो कहते हैं कि ये जो बच्चा हुआ है, अब ये सेहतमंद रहना चाहिए, इसकी सेहत का ख्याल रखें, इसको कुछ हो ना जाए, थोड़ी सी खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, निमोनिया में कन्वर्ट ना हो जाए, डॉक्टर के पास भागो। बच्चों को उस वक्त हम ये सोचा करते थे कि बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि ये अपने कपड़े शपड़े पहनने शुरू हो जाएं, नहाने धोने के काबिल हो जाएं, तो जिंदगी आसान हो जाए। तो उस काबिल भी हो गए तो क्या जिंदगी में सारी मुश्किलात और मसरूफियात खत्म हो गई? खत्म तो ना हुई। वो बच्चे स्कूल जाने वाले हो गए, स्कूल जाने लग गए। पहला बच्चा गया स्कूल में, बेटी गई स्कूल में, छोटा बेटा गया स्कूल में। फिर उनकी लाइफ साइकिल रिपीट हो गया। अब जो मैंने अपनी पहली से शुरू किया था वो बच्चे पे शुरू हो गया कि बच्चे की पोजीशन आनी चाहिए, बच्चे के नंबर आने चाहिए, 5वीं में आने चाहिए। उसी तरह मुक्सरन जैसे मेरा लाइफ साइकिल था, स्टूडेंट का साइकिल था, 8वीं में आने चाहिए, 10वीं में आने चाहिए, एफएससी में आने चाहिए, और एडमिशन होना चाहिए प्रोफेशन में, डॉक्टर बनना चाहिए, फलां बनना चाहिए। एक बच्चे का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, तो क्या बात खत्म हो गई? बात तो खत्म ना हुई। उसके बाद कि अब बच्चों की शादियां कर दें। अब मुझे पता है जैसे मेरा सर्कल चला था वो बच्चों का सर्कल चलेगा। तो दोस्तों, बात इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि हर आने वाले दिन के लिए हम परेशान रहते हैं कि इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, बात खत्म हो जाएगी। खत्म कोई नहीं होनी बात अभी चलनी होती है। और आगे जाके हम जब बड़े हो जाते हैं, वो फिर शेर इस तरह के पढ़ने लग जाते हैं, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन वो मेरा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बड़े होके कहते हैं हमने बच्चे बनना है। बच्चों से पूछो, वो कहते हैं मैं छोटा सा एक लड़का हूं, पर काम करूंगा बड़े बड़े। प्यारी माँ दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं, जल्द बड़ा होकर मैं अपने दीन के कुछ काम हो। छोटे होते हैं तो कहते बड़े हो जाएं, बड़े होते हैं तो कहते छोटे हो जाएं, जवान होते हैं तो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बूढ़े होते हैं तो हम कहते हैं जवानी में हमने ये किया वो किया। तो दोस्तों, बात ये है कि ये इतना सीधा सा फलसफा नहीं है जैसा हम समझते हैं कि ये कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। बात खत्म कोई नहीं होनी, बात आगे चलनी है। खत्म कब होनी है और कामयाबी असल क्या है? हम समझते रहते हैं नंबर आ जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा कामयाब हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगी कामयाब हो जाएंगे, और जॉब से आगे हमारी थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी तो कामयाब हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे कामयाब हो जाएंगे, बच्चे पढ़ जाएंगे कामयाब हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, जिंदा रहे तो और पोते पड़पोते, सारा खानदान बन जाएगा और कोठियां बन जाएंगी और उसमें बैंक बैलेंस आ जाएगा, गाड़ी बड़ी हो जाएगी तो कामयाब हो जाएंगे। तो फिर सोचने पे बंदा मजबूर होता है। आप भी सोचें कि कामयाबी किसे कहते हैं और बात खत्म कब होनी है? कामयाबी मेरे हिसाब में, अब जो मैंने सोचा है और लोगों को देखा है, कामयाब वो है जो समझता है कि मैं कामयाब हूं और अल्लाह के दिए पे, अल्लाह के कामों पे जो शाकर है। मतलब कामयाब वो नहीं है जो 22वें स्केल में पहुंच गया, कामयाब वो भी हो सकता है जो पहले स्केल में है और अल्लाह की रजा पे राजी है और अंदर से खुश है कि मेरे खुदा ने जो मुझे दिया है और वो बहुत दिया है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप 22 ग्रेड में जाके या कुछ भी बन के यही सोचते रहते हैं कि मुझ में ये कमियां हैं और मैंने ये करना था वो करना था, परेशान है, तो फिर आप नाकाम हैं।
اور مزید یہ کہ اصل کامیابی تو تب دوستوں ہونی ہے جب انسان نے اس دنیا سے جانا ہے اور آگے اس کا دیکھنا ہے کیسا ٹھکانہ ہے. اگر وہ ٹھکانہ اچھا ہو گیا تو ہمیشہ کی کامیابی ہو گئی، اور وہ اگر برا ہو گیا تو سارا کیا کرایا ختم ہو گیا، ساری ناکامی ہو گئی. تو ساری دنیا داری ہمارے مذہب میں، اسلام میں منع نہیں ہے، سب کچھ کریں لیکن اس طریقے سے کریں جس طرح اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی راضی ہوتے ہیں. تو ہر کام میں سوچیں کہ اس میں میرے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق آپ کرتے جائیں. دنیا والوں کو نہ دیکھیں، انہوں نے خوش نہیں ہونا. آپ کسی کے 10 کام کر دیں، 11واں نہیں ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ میرا اس نے کبھی بھی کوئی کام نہیں کیا. میرے ایک دوست ہیں، اس کے والد صاحب ہمارے ساتھ حج پہ گئے تھے، حافظ ساجد صاحب. انہوں نے ہم میاں بیوی کو ایک بڑی خوبصورت ایڈوائس کی تھی وہاں، وہ میں دہراتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جب میری بہو گھر میں آئی، میرے بیٹے کی بیوی، تو 5ویں 6 دن شادی کے بعد اس کو میں نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، آپ اپنی ساس کو، شوہر کو، نند کو، دیور کو، جیٹھ کو، سسر کو، یعنی مجھے، ہم سب کو خوش کرنے کی کوشش کرو گی، لیکن توقع نہ رکھنا کہ یہ سارے خوش ہو جائیں گے. آپ اپنی ساس کے 6 کام کرو گی، 7واں نہ کر سکیں ٹائم پہ تو اس نے کہنا ہے میرا کبھی بھی نہیں کیا. نند کی آپ 6 بار نخرے اٹھاؤ گی، 7ویں بار آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس نے کہنا اس نے میرا کام کوئی کیا ہی نہیں. شوہر کو روز کھانے پکا پکا کے آپ اچھے اچھے کھلاتی رہو، ایک دن نمک زیادہ ہو گیا، اس نے کہنا اس کو پکانا آتا ہی نہیں. آپ میرے 15 دفعہ کپڑے استری کر دو، 16ویں دفعہ کپڑے نہ ٹائم پہ استری ہوا تو میں نے کہنا اس نے میری خدمت کبھی کی ہی نہیں. تو آپ نے ہم سب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. تو وہ حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہتی ہے کہ انکل پھر میں نے کیا کرنا ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، ہر کام میں دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے. آپ نے وہ کرنا ہے جس پہ آپ کا اللہ راضی ہو، آپ اللہ کا نبی راضی ہو. آپ 10 کام دنیا والوں کو کرو گے، بلکہ 99 کرو گے، 100واں کام غلط ہو گیا تو انہوں نے کہنا ہے اس نے کبھی ٹھیک کیا نہیں. اور اللہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، وہ ذات اولا ہے جس کا آپ 99 مرتبہ غلط ہو کے اور 100ویں مرتبہ آپ توبہ کر کے صحیح کرو گے تو وہ ذات آپ سے خوش ہو جائے گی اور آپ کو نواز دے گی. تو کیوں نہ پھر آپ آسان کام شروع کریں، ہم نے کیوں مشکل کام شروع کیے ہوئے. تو دوستو اس بارے میں سوچیں. یہ کام جو آپ سوچ رہے ہیں، کبھی بڑے ہو کے کہتے ہیں بچپن میں جانا ہے، بچپن میں کہتے ہیں بڑے ہو کے کرنا ہے، یہ کام ختم نہیں ہونے، یہ کام چلتے رہنے ہیں. اللہ کے دیے پہ راضی رہیں اور جو کچھ حاصل ہے اس پہ راضی رہیں، خوش کریں، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے اور اپنے دیے ہوئے پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ.